چلیں جی ریکارڈنگ سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد وهذه الحروف الخمسة تنصب الاسم اذا كان مضافا الى اسم آخر. یہ ہم ہفتے کو کر رہے تھے لیکن نیٹ سلو تھا تو حاضی اسم اشارہ موصوف، حاضی اسم اشارہ موصوف، الحروف صفت اول، الخمسۃ صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، ٹھیک ہے نا، یہ صفت واقعہ ہوگی، ٹھیک ہے نا. اچھا جی موصوف، اچھا جی موصوف، اچھا جی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر، یہ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مبتدا، تنصیب فعل، یا ضمیر اس کا فاعل جو چھپا ہوا ہے، تنصیب فعل یا ضمیر اس کا فاعل، الاسم مفعول بھی، تنصیب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جزائے مقدم، جزا مقدم، اذا شرطیہ، ٹھیک ہے نا. کانا فعل ناقص، کانا فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، مضافن سیگا اس میں مفعول، ٹھیک ہے نا. مضافن کیا ہے؟ اضافہ، باب فعال ہے. اچھا، اکالا یکیلو اکالتن، اجوف اکالا یکیلو اکالتن فهو مکیل، ٹھیک ہے نا. تو مجھول کا مفعول کا سیگا مقال آتا تھا، تو ایسے مضافن، تو مضافن سیگا اس میں مفعول، ٹھیک ہے نا. ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، مضافن ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، ٹھیک ہے نا. الا جارا اسم موصوف آخر صفت، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مجرور، ٹھیک ہے نا. موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مجرور، جار اپنی مجرور کے ساتھ مل کر مضافن سیگا اس میں مفعول کے متعلق، ٹھیک ہے نا. مضافن سیگا اس میں مفعول کے متعلق، ٹھیک ہے نا. مضافن، تو مضافن سیگا اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، ٹھیک ہے نا. یہ کی ہو جائے گا بچوں؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. اچھا جی، تو استاد جی ان کی کرنا ہے جزا مقدم اپنی شرط مؤخر سے مل کر، جزا مقدم اپنی شرط مؤخر سے مل کر خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. مبتدا اپنی خبر ہوا اس کا کانا کا اسم ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آ جائے گا. اچھا یہ مضافن اس کی خبر ہے، تو مضافن سیگا شرط اپنی جزا اپنی شرط مؤخر سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. نحو آ گیا مضاف، نحو کیا آ گیا بچوں؟ مضاف آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ پورا جملہ بن گیا. اور یہ 5 حروف اسم کو نصب دیتے ہیں اذا کان مضافا الی اسم آخر، جبکہ ان کا اسم کیا ہو، ان کا اسم کیا ہے؟ یہ 5 حروف اسم کو نصب دیتے ہیں جبکہ ان کے بعد آنے والا جو منادا جو ہے نا، یہ منادا کیا ہو؟ جب منادا مضاف ہو کسی اور اسم کی طرف، منادا کیا ہو؟ جس کو پکارا جا رہا ہے، منادا مضاف ہو کس کی طرف؟ منادا مضاف ہو کسی اور اسم کی طرف. یہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا نحو مضاف یا حرف ندا، یا دیکھنا تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، تبدیلی سرکار آ گئی ہے. یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک، قرض کہہ سکتے ہیں کتنی دفعہ کہا ہے، کہہ سکتے ہیں، اس میں اشارہ مشارہ لے بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ بہتر لفظ وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس کو موصوف صفت کو بنائیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ترکیبی نام ہوا ہے. اب یہ یا عبد اللہ، دیکھو یا قائم مقام ہے کس کے؟ قائم مقام ادو فعل کے. ادو فعل پتہ 13واں سیغہ ہے، میں پکارتا ہوں. ادو، ادو کسے کہتے ہیں بچوں؟
ادو دا یدو پڑھا سی دا یدو ادو کی 13واں سیگا ہے ادو میں پکارتا ہوں. تو یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے یا حرف ندا قائم مقام ہے ادو فعل کے. ابدا ابدا مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ. اچھا جی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر دیکھو اب یہ کی بڑھنا ہے اس نے مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی بنے گا. منادا مفعول بھی کی بحث میں پڑھا تھا آپ کو یاد ہے مفعول بھی کی بحث میں پڑھا تھا جس کو پکارا جا رہا ہے یہ مفعول بھی بنتا ہے. اچھا منادا جو ہوتا ہے اب دیکھو آپ کو آپ جو کہتے ہیں نا استاد جی ہم اشارہ مشارہ لے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے تو آپ یوں کہو کہ حرف ندا یہ منادا ہو گیا تو حرف ندا اپنے منادا سے مل کر حالانکہ ترکیبی نام منادا نہیں ہے نام ترکیبی نام کی بن رہا ہے اس کا مفعول بھی نام ہے اس کا ترکیبی نام اس کا کی ہے مفعول بھی ہے. تے بچو کی بڑھ جائے گا کی بڑھ جائے گا تے یا ادو تو جو ہے یا قائم مقام ادو فعل کے عبداللہ مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہوا کی بن گیا مفعول بھی پڑ گیا. تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جملہ فعلیہ انشائیہ ٹھیک ہے نا. ادو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. انشائیہ کیوں بنے گا بچوں کیونکہ آپ نے پڑھا تھا ندا کیا تھی ندا انشاء میں سے ہے انشائیہ میں سے انشائیہ جملہ فعلیہ انشائیہ جملہ فعلیہ قائم مقام ادو فعل کے عبداللہ مضاف کر فعل انشائیہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا. تو جس میں سے آ گیا ادو فعل جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ہن کی کرنے آگے دیکھو ذرا ٹھیک ہے نا. تو یا عبداللہ ٹھیک ہے تو یہ کیا آ جائے گا تو آپ دیکھو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس کو معطوف علیہ بنا دو اس پورے کو کی بنا دو معطوف علیہ بنا دو ٹھیک ہے کیونکہ آگے یہ بھی آ رہے ہیں واو حرف عطف ٹھیک ہے نا. یہ کی بن جائے گا معطوف علیہ ہو جائے گا نہیں سمجھ آئیے واو حرف عطف ایا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے یہ سارے وہی بن رہے ہیں قائم مقام ادو فعل کے غلام مضاف زید مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہوگا ادو کے لیے. تو ادو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف اول واو حرف عطف ایا حرف ندا قائم مقام ادو کے شریفہ مضاف القوم مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہو جائے گا حیا کے لیے. یہ مل کر کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا مفعول بھی. ایک منٹ ٹھہرو ذرا جی ریکارڈنگ پاس جی. اچھا جی تو یہ کیا آ گیا حیا آ گیا بچوں حیا. یہ بھی کیا ہے حیا بھی حرف ندا ہے حرف ندا قائم مقام ادو کے. شریفہ مضاف ہے القوم مضاف الیہ ہے مضاف الیہ مل کر مفعول بھی بنے گا کس کے لیے ادو کا قائم مقام جو تھا ادو کے لیے. تو اب یہ کیا بن جائے گا یہ معطوف الیہ بنا تھا نا یا عبداللہ تو یہ معطوف اول تھا تو یہ معطوف ثانی ہو جائے گا. دس از یہ نمبر 1 ہے تو یہ نمبر 2 ہے. حروف ندا پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے حروف ندا پڑھے تھے یا ایا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ اس کا مطلب ہے کہ یاد نہیں ہے وہ حروف ندا کتنے ہوتے ہیں 5 یا ایا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ یا اچھا جی تو تھا کون سے قریب کے لیے ہوتے ہیں کون سے دور کے لیے ہوتے ہیں اور یا عام ہے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھے ایسی او بھائیو بزرگوں دوستو کی کر دے ہو ٹھیک ہے نا. تو اب آ گیا جناب واو حرف عطف ای حرف ندا قائم مقام ادو کے حرف ندا قائم مقام ادو کے ٹھیک ہے نا قائم مقام افضل القوم افضل مضاف ہوگا اور آگے القوم مضاف الیہ ہوگا ٹھیک ہے نا یہ جس میں قوم ہے تو مضاف الیہ مل کر ٹھیک ہے نا مفعول بھی بن جائے گا. تو اچھا یہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ معطوف ثالث بن جائے گا معطوف ثالث
वाव हरफे अतफ, आ हरफे निदा कायम मकाम अदू के, अब्दुल्लाह, अब्दा मुजाफ लफ्ज अल्लाह मुजाफ मुजाफ से मिलकर ये मफूले भी, तो ये क्या हो जाएगा, मातूफे राबे, ये चौथा मातूफ बन जाएगा। तो मातूफुन अले, ठीक है ना, मातूफुन अले, मातूफुन अले अपने चारों मातूफात से मिलकर, मातूफुन अले अपने चारों मातूफात से मिलकर ना, ये सारा यहां से लेकर, ठीक है ना ये, और वो भी आ गया, तो सारे मातूफों से मिलकर नाहवू के लिए मुजाफ, जुमला मातूफा होकर नाहवू के लिए मुजाफुन इले, नाहवू मुजाफ अपने मुजाफुन इले से मिलकर खबर हो जाएगी किसके लिए, नाहवू के लिए, नाहवू मुब्तदा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये नाहवू हा कर लो, नाहवू हा के लिए, इन पांचों की मिसाल जो है ना, नाहवू हा के लिए, नाहवू हा मुजाफ अपने मुजाफुन इले से मिलकर जो है ना जुमला इसमिया खबरी हो जाएगा। मिसाल उनकी, मसलन उन पांच हरूफ की, किसकी मिसाल कि जब वो नसब देते हैं, जब मुजाफ होंगे, नाहवू हा, जब मुजाफ मुनादा मुजाफ होगा तो उसकी मिसाल क्या है, या अब्दुल्लाह, व अया गुलाम जईदिन, व हया शरीफ अल कौम, व आई अफजल अल कौम, व आ अब्दुल्लाह, ठीक है ना, ये बात भी खत्म हो गई है। इसको अब वाव को इस्तिनाफिया बना लो, वरना इसका पीछे अतफ हो सकता है तन से वो उसमें से, लेकिन हम इसको नया बना रहे हैं, वाव इस्तिनाफिया, गल समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड वाव इस्तिनाफिया। वाव इस्तिनाफिया तरफा फेल है, तरफा फेल है, ये वही तनसीबू की बजाय जैसे था ना तरफा, तरफा फेल है, हिया जमीर इसका फाइल है, और अल इस्मा मफूले भी है। फेल अपने फाइल जुमला फेलिया खबरिया होकर जजा मुकद्दम आ गया, गल नहीं समझ आई है, बिल्कुल वही तनसीब जजा मुकद्दम आ गई है, उस्ताद जी एक ही कर दे हो, हाँ जी एक ही करते हैं, जजा मुकद्दम। इन हरफे शर्त, इन हरफे शर्त, लम यकुन, लम यकुन किया आ जाएगा फेले नाकिस, लम यकुन फेले नाकिस, जालिका मौसूफ, इसमें इशारा मौसूफ, अल इस्मो, अल इस्मो सिफत, इसमें इशारा के बाद अलिफ लाम वाला इसम आ जाए तो मौसूफ सिफत बनते हैं, पढ़े यासी, पढ़े यासी, इसमें इशारा के बाद अलिफ लाम वाला इसम आ जाए तो तरकीब में की बनते हैं, मौसूफ सिफत बनते हैं, तो एक ही बन गया मौसूफ, जिसको आप मौसूफ को आप कहते हो इसमें इशारा, अल इस्मो को आप कहते हो मुशारुन इले, तो वो मौसूफ ये अपनी सिफत से मिलकर, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर, लम यकुन फेले नाकिस है, लम यकुन फेले नाकिस है, इसका इसम बन जाएगा मुजाफन सीगा, इसमें मफूल आ गया, मुजाफन सीगा इसमें मफूल है, हुआ जमीर इसका मुजाफन सीगा इसमें मफूल नाइबे फाइल, हुआ जमीर इसका क्या आ जाएगा, नाइबे फाइल, सीगा इसमें मफूल अपने नाइबे फाइल से मिलकर, सीगा इसमें मफूल अपने नाइबे फाइल से मिलकर लम यकुन की खबर, लम यकुन फेले नाकिस अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर शर्त मुअख्खर, ठीक है ना, जजा मुकद्दम अपनी शर्त मुअख्खर से मिलकर जुमला शर्तिया जजाइया हुआ, जुमला शर्तिया जजाइया हुआ, जुमला शर्तिया जजाइया हुआ, व तरफाउल इस्मा, और ये मुनादा, और ये मुनादा ये क्या कहते हैं, ये मुनादा इसम को, ठीक है ना, तरफाउल इस्मा इसम को रफा देता है, यानी क्या होता है, ये हरूफ क्या करते हैं, इसम को रफा देते हैं, इल्लम यकुन जालिकल इस्मो, के वो जो वो इसम था वो मुजाफ ना हो, जब इसम मुजाफ नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, जुमला शर्तिया, जुमला शर्तिया करो, जुमला शर्तिया जजाइया कह लो उसको, तो ये क्या बन जाएगा जुमला, अच्छा जी तरफाओ, अच्छा जी तरफाओ जुमला, अच्छा जी जजा मुकद्दम अपनी शर्त मौखर से मिलकर, ठीक है ना, जुमला शर्तिया वो हो जाएगा, अच्छा जी, तो ये क्या आ जाएगा, तरफाओ जजा मुकद्दम अपनी शर्त मौखर से मिलकर जुमला शर्तिया जजाइया हुआ, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे चलो, मिसलो मुजाफ, या जईदो, ओए होए 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 उस्ताद जी हुण की करा, या जईदो, या कायम मकाम आदू फेल के हो, और पता चलेगा बच्चों आप कितने पानी में हो, आदू, आदू फेल अना जमीर फाइल, जईदो मरफू, मरफू, ओह उस्ताद जी ये क्या कर रहे हैं, मफूल भी चाहिए, मरफू महल्लन, मरफू महल्लन, गलत, मरफू महल्लन नहीं, मंसूब महल्लन, मंसूब महल्लन, किया आएगा मंसूब
महलन मफूल भी। गल समझ आई है? नहीं समझे हो? हमने कहा था मुनादा मुफरद मारफा अलामत रफा पर मबनी होता है, पढ़ा था। मुनादा मुफरद, और मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको मुफरद के मीनिंग भी बताए थे कि मुफरद का मतलब यह है कि जो मुजाफ ना हो। और गल नहीं समझ आई है? याद है? या जईदो मुनादा मुफरद का की मतलब था। तो मंसूब महल्लन है ये जगह मफूले भी की जगह है ये जगह मफूले बी की जगह है, लेकिन की कर रहा ये जो है वो था वो था मुफरत था, इसलिए क्या कीता है या जईदो मंसूब महल्लन, मंसूब महल्लन मफूले बिही, किसके लिए? आदू फेल के लिए। उस्ताद जी एक की कर दे हो बच्चों, की कर रहा हूँ, मफूले बी है ना, मंसूब महल्लन मफूले बिही है। नहीं गल समझ में आई है? ठीक है, वो समझ रहे हो? तो आप यूं कह सकते हो, आप कह सकते हो उस्ताद जी मरफू लफ्जन है, मरफू लफ्जन है, यूं भी कह सकते हो मरफू लफ्जन मंसूब मानन, मंसूब महल्लन। ठीक है ना, मंसूब महल्लन कहो, मरफू लफ्जन मंसूब महल्लन, समझ आइए? मंसूब महल्लन मफूले भी। ठीक है, तो की करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? मफूले भी जुमला फेलिया, ये क्या हो जाएगा? जुमला फेलिया इंशाइया हो जाएगा। अदु फेल अपने फाइल मफूले बी से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया होकर मातूफुन अलैह, वाव हरफ अतफ या की आ जाएगा, या हरफ निदा कायम मकाम अदु के, या अच्छा ये रजुलू, रजुलू फिर वही काम, या रजुलू, या रजुलू ये क्या आ जाएगा? ठीक है ना, या रजुलू क्या आ जाएगा? मुनादा मुफरद मारिफा, मुनादा मुफरद मारिफा अलामत रफा पर मबनी होता है, तो कायम मकाम अदू के फेल से वो मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया होकर, जुमला फेलिया इंशाइया होकर मातूफ, मातूफ होने ले अपने मातूफ से मिलकर जुमला मातूफा होकर मिसलो के लिए मुजाफ होने ले, मिसलो मुजाफ अपने मुजाफ होने ले से मिलकर खबर हो जाएगी मिसालहू के लिए, मिसालहू के लिए। ठीक है ना, तो ये उसमें से नहीं, जब महल मबनी बन रहा है तो मानन भी वो था, लेकिन ये क्योंकि ये क्या है, ये वो है एक किस्म का। ठीक है ना, मानन ना कहें इसको, मबनी ही है ना, असल में ये मबनी है, तो इसलिए हम इसको वो कह रहे हैं। ठीक है ना, मबनी के लिए हम पूरी तरकीब को भी तो, जुमले को भी तो क्या करते थे, जुमले को भी तो हम मजरूर महल्लन बनाते हैं कि नहीं बनाते? पूरा जुमला मरफू महल्लन मरफू मानन, जुमले के लिए भी तो करते हैं ना। जुमला भी पूरा का पूरा जुमला क्या होता है? मबनी होता है, कहते हैं ना जुमला मबनी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बन गया? ये मबनी बन गया है, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं। ठीक है ना, तो अब ये क्या आ जाएगा? मातूफ ने अपने मातूफ से मिलकर जुमला मातूफा होकर मिसलों के लिए मुजाफ, मिसलो मुजाफ से खबर बन जाएगी मिसालों के लिए। अब बच्चों एक अगली गल समझो जरा। आप कहोगे उस्ताद जी आप बार बार लफ्ज बोलते हैं मुनादा मुफरद मारिफा, गल यही है ना? मुनादा मुफरद मारिफा अलामत रफा पर मबनी होता है। उस्ताद जी ये तो समझ आती है, ये तो समझ में आती है, मुनादा है, मुफरद भी है, मुजाफ नहीं हो रहा थे, मारिफा भी है, तो उस्ताद जी ये तो नकिरा है, ये तो नकिरा है रजुल, ये तो क्या है? रजुल नकिरा है, तो उस्ताद जी इधर क्यों आप कह रहे हैं या रजुल हो? जवाब दसो मैनू, जवाब दसो मैनू। हाँ, चाहे वो पहले से मारिफा हो या के दाखिल होने के बाद मारिफा बन जाए। ठीक है ना, पहले से मारिफा हो या के दाखिल होने की वजह से क्या बन जाए? वो मारिफा बन जाए। ठीक है, तो तब भी क्या है? वो मारिफा ही कहला रहा है। समझ आ रही है बात की? सिर्फ एक सूरत थी या रजुलन खुश बियदी, और यहाँ पे उन्होंने उसकी मिसाल नहीं दी। मैंने आपको कहा था ना, लिखवाया था मैंने आपको, कहा था चार तरह की सूरतें होती हैं, यहाँ पे इन्होंने उसकी मिसाल नहीं देती है। या रजुलन खुश बियदी की नहीं, वगैरह सारी इंशाल्लाह आ जाती है उसमें से। नहीं गल समझ आई है? वो गल समझ में आई है कि मेरी गल जो है ना मौत चल रही थी, सारी की सारी फारसी चल रही थी। ठीक है, समझ गए हो? तो ये आ जाएगा, हुन की आ जाएगा, अन्नो उल खामिस आ जाएगा, अन्नो उल खामिस। अच्छा जी, अन्नो सादिस। ठीक है, तो ये फिर
النوع الخامس النوع السادس. ٹھیک ہو گیا جی. بس آج کے لیے میں اتنا ہی بھی رکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے